வெல்கம் டு சிவில் டியூட்டல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது யூனிட் 1 ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் உடைய ப்ராப்ளம்ஸ். ஆல்ரெடி தியரி பார்ட் வந்து 2 பிபிடி போட்டிருக்கேன், அதை நீங்க பாத்துக்குங்க. ஸோ இது வந்து ரிசல்டன்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ், parallelogram லா ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ். இது உங்களுக்கு டெரிவேஷன் இருக்கு. டெரிவேஷன் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல சொல்லுங்க, நான் டெரிவேஷன் டெரைவ் பண்ணி காமிக்கிறேன். இங்க ப்ராப்ளம்ஸ் போறதுனால நான் வெறும் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் எழுதியிருக்கேன். Magnitude of resultant force R is equal to root of P squared plus Q squared plus 2PQ cos theta. Direction of resultant force is tan alpha is equal to Q sin theta divided by P plus Q cos theta. ஸோ இதில் ப்ராப்ளம்ஸ் நான் ஏன் வந்து நோட்டில் சால்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்க்குறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். அந்த பர்பஸ்க்காக நான் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுற மாதிரி எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், two forces of magnitude 10 Newton and 8 Newton are acting at a point if the angle between the two forces is 60 degree. So determine the magnitude and direction of the resultant forces. So two forces it will be acting from the ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆகுது. ஒரு பாயிண்ட்ல 10 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து from the பாயிண்ட்ல இருந்து போறது வந்து 8 நியூட்டன் ஆக்ட் ஆகுது. So these two forceக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 60 டிகிரி. So given that, given so P is equal to 10 Newton ஒரு force, Q is equal to 8 Newton ஒரு force. So theta is equal to angle between the two forces is equal to 60 degree. So determine the magnitude and direction of the resultant force. So we know the formula, magnitude of the resultant force R is equal to square root of P squared plus Q squared plus 2PQ cos theta. So given P is equal to 10 P squared plus Q is equal to 8 squared plus 2 10 into P, Q is equal to 8 into cos theta is equal to 60 degree. So R is equal to, so using the calculator find the R values, is equal to 15.62 Newton. So P and Q is equal to, given for Newton, so resultant force is equal to Newton. So R is equal to 15.62 Newton. Tan alpha is equal to Q sin theta divided by P plus Q cos theta. So Q is equal to 8 sin theta is equal to 60 degree divided by P is equal to 10 plus Q is equal to 8 cos 60 degree. So calculator solve பண்ணீங்கன்னா tan alpha is equal to 0.49. So alpha is equal to tan inverse of 0.49. So shift with tan போட்டீங்கன்னா tan inverse வந்துரும். So alpha is equal to 26 degree 19 minutes. Second problem, find the magnitude of the two forces such that if they act at right angles, the resultant is root 10 Newton, but if they act at 60 degree, the resultant is root 3 Newton. ரெண்டு கேஸா ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, அந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ்க்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ். ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படின்னாவே நமக்கு தெரியும், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி. ஸோ இதனுடைய ரிசல்டன்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா R is equal to 10 நியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ P Q, ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட் நேமில் கூட எடுத்துக்கலாம், F1 F2 உங்களுடைய இஷ்டம் தான் இதை எடுத்துக்கிறது. இப்போ நான் எடுத்துக்கிறது PQ. ஸோ R is equal to 10 நியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, ரூட் 10 நியூட்டன். ஸோ நம்மளுடைய ஃபார்முலாஸ், மேக்னிடியூட் தெரியும், மேக்னிடியூட் R is equal to root of P squared plus Q squared plus 2PQ cos theta. ஸோ இதில் given பார்த்தீங்க அப்படின்னா given first case 1, so theta is equal to right angle triangle, theta is equal to 90 degree. So resultant is equal to root 10 Newton. So substitute in the equations, R is equal to P is equal to unknown P squared plus Q squared plus 2PQ cos 90 degree. So R is equal to what means 10 Newton, square root of 10 Newton. So that is equal to root of P squared plus Q squared plus 2PQ cos 90. Cos 90 is equal to what means
that is equal to 0. So this term totally it will be 0. So remove the square root. So p squared plus q squared is equal to root 10 square root remove பண்ணோம் அப்படினா 10. That's the equation number 1. இதில் unknown for two forces. One is p, another one is a q. So second case 2. Case 2 பார்த்தீங்கன்னா second caseல உங்களுடைய questionல பாருங்க. But if they act at 60 degree. So two forces p and q, it will be acting at the 60 degree means, so resultant is equal to root 13 Newton. So here given theta is equal to 60 degree. So resultant is equal to 13 square root of 13 Newton. So substitute in the formulas. R is equal to root 13. So p and q are unknown. So p squared plus q squared plus 2pq cos 60 degree. So நமக்கு தெரியும் cos 60 is equal to 1 by 2. So given p squared plus q squared plus cos 2pq cos 60 is equal to 1 by 2 போட்டோம் அப்படினா, so that is equal to 2 cancel ஆயிரும், இந்த 2 remaining இருக்கிறது p squared plus q squared plus pq. So square root remove பண்ணிரோம் ரெண்டு சைடும், இந்த சைடும் remove பண்ணிட்டோம் அப்படினா 13. So already in given equationல p squared plus q squared is equal to எவ்வளோ நமக்கு தெரியும். First equation number 1, p squared plus q squared equal to 10. So 13, p squared plus q squared is equal to substitute பண்ணும்போது 10 plus pq. So 13 minus 10 is equal to 3. So that is equal to pq is equal to 3. So equation number 2. இல்ல ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லயும் ஒரு ஈக்குவேஷன் p squared plus q squared is equal to 10 தெரியும், இன்னொரு ஈக்குவேஷன் pq is equal to 3. நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்றதே ரெண்டு ஃபோர்ஸ்னுடைய வேல்யூஸ் தான், p and q னுடைய வேல்யூஸ். அதனால ஈஸியா சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கு நம்ம a plus b whole squared ஃபார்முலாஸ் எடுக்கிறோம் இல்லையா. a plus b whole squared is equal to a squared plus b squared plus 2ab. இந்த ஃபார்முலா மாதிரி நம்ம இதை அரைவ் பண்றோம். இதுல அன்னோன் பாத்தீங்கன்னா p and q. So p plus q whole squared is equal to p squared plus q squared plus 2pq. So இதில நமக்கு தெரிஞ்ச values substitute பண்றோம். p plus q is equal to unknown whole squared is equal to p squared plus q squared is equal to equation 1ல என்ன நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா 10 ன்னு தெரியும். 10 substitute பண்ணிக்கிறோம். plus 2 into pq is equal to என்னன்னு தெரியும் அப்படின்னா equation 2ல 3 ன்னு தெரியும். So 2 into 3. So that is equal to 10 plus 2 into 3 6. So totally 16. So p plus q whole squared is equal to 16 அப்படினா p plus q is equal to எவ்வளவு அப்படினா root 16. So that is equal to root 16 க்கு values பாத்தீங்கன்னா 4. So p plus q is equal to 4. இது equation number 3 ஆ வச்சுக்கலாம். So அதே மாதிரி p minus q whole squared is equal to என்னன்னு தெரியும் அப்படினா p squared plus q squared minus 2 into pq. So இதுக்கும் நமக்கு values தெரியும். p squared plus q squared is equal to 10 minus 2 into 3. So 10 minus 6 is equal to 4. So p minus q whole squared is equal to 4 அப்படினா p minus q. So square root எடுக்கும்போது 4 க்கு square root எடுத்தோம் அப்படினா 2. So equation number 4 ன்னு வச்சுக்கலாம். So solve the equation 1 and 2 equation solve பண்றோம். p plus q is equal to 4. Sorry, equation 3 and 4 solve பண்ணலாம். p minus q is equal to 2. So equation solve பண்ணும்போது q cancel ஆயிரும் plus q minus q. So 2p, p plus p is equal to 2p is equal to 6. So p is equal to 3. So p equal to 3 ங்கிறத equation p is equal to 3 ங்கிறது substitute in equation 3 or 4. எதுல வேணா substitute பண்ணலாம் 3 or 4. So நான் 3ல substitute பண்றேன். p plus q is equal to 4 அப்படினா p is equal to 3 நமக்கு தெரியும். 3 plus q is equal to 4. So q is equal to 4 minus 3. So q is equal to 1. நமக்கு resultant உடைய யூனிட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா நியூட்டன். So p is equal to 3 நியூட்டன், q is equal to 1 நியூட்டன். So நம்ம இதை செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த values கொண்டு வந்து equation 3ல போட்டீங்க அப்படினா p is equal to 3 நியூட்டன், q is equal to 1 நியூட்டன், that is equal to 4 நியூட்டன். So suppose equation p minus q is equal to 2 வருதுனா p is equal to 3, q is equal to 1 போட்டோம் அப்படினா 2. So equationல substitute பண்ணி நம்ம cross checkம் பண்ணிக்கலாம். So find the
magnitude of the two forces கேட்டிருக்காங்க. So P is equal to 3 Newton, Q is equal to 1 Newton. Next problem. The resultant of two concurrent forces 1500 Newton and the angle between the force is 90 degree. So two forces இருக்கு. ஒரு force P ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இன்னொரு force Q ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அதில் என்ன இருக்கு அப்படின்னா angle between the force is 90 degree. So ரெண்டு forceக்கு இடைப்பட்ட distance பார்த்தீங்க அப்படின்னா 90 degree. So that is equal to Q. The resultant makes an angle of 36 degree. Resultant force கொடுத்துட்டாங்க 1500 Newton. அதனுடைய angle எவ்வளோல இருக்கு அப்படின்னா resultant between the angle for, so R is equal to 1500 Newton is a given. The resultant force with one of the force, resultant force act ஆகிற distance எவ்வளோ one of the forceல இருந்து எவ்வளோ distanceல இருக்கு அப்படின்னா 36 degree. So alpha is equal to 36 degree. So theta is equal to 90 degree. Find the magnitude of each force. So given, so theta is equal to 90 degree, alpha is equal to 36 degree. So போன சம்ல நமக்கு அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ற மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்க, அதனால அந்த மெத்தட் போட்டோம். இப்போ அதே இதுதான், எந்த மெத்தட்ல வேணாலும் போடலாம், உங்களுக்கு எது ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதோ அதுல போட்டுங்க. ஸோ ஃபைண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா P and Q two forces தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்றாங்க. ரிசல்டன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1500 நியூட்டன். ஸோ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். ஸோ மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ், ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் R இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் P ஸ்கொயர் பிளஸ் Q ஸ்கொயர் பிளஸ் 2PQ cos theta. So theta தெரியும், P தெரியாது. R is equal to 1500 Newton. So P is equal to unknown, P squared plus Q squared plus 2PQ cos 90 degree. So நமக்கு cos 90 is equal to எவ்வளோன்னு தெரியும் அப்படின்னா 0. So இந்த term என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா 0 ஆயிரும். So remaining இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா P squared plus Q squared is equal to 1500. So இதுக்கு நம்ம உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா so P squared plus Q squared is equal to 2.25 into 10 power 6. So equation number 1 ன்னு வச்சுக்கோங்க. So already இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா alpha is equal to 36 degree ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. So direction is equal to tan alpha is equal to Q sin theta divided by P plus Q cos theta. So நமக்கு alpha is equal to தெரியும் tan 36 degree is equal to Q, theta is equal to தெரியும் 90 degree sin 90 divided by P plus Q cos 90 degree. So நமக்கு cos 90 is equal to 0 ன்னு தெரியும். So sin 90 is equal to 1. So Q divided by Q cos 90 is equal to 0 ஆகும்போது Qங்கிற டேர்மும் 0 ஆயிரும். ரிமைனிங் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா P மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ tan 36 டிகிரி போட்டிங்க அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா 0.726. ஸோ இதில் நீங்கள் 3 டிஜிட் யூஸ் பண்ணுங்க, அதுதான் போதும். இல்லை அப்படின்னா மேக்ஸிமமாக 4 டிஜிட் யூஸ் பண்ணுங்க போதும். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா Q is equal to 0.726 P. ஸோ லாஸ்ட் சமுக்கும் இந்த சமுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதில் 2 கேஸாக கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் ஒரே கேஸ்லேயே ஆல்ஃபாவும் கொடுத்ததுனால நான் இந்த மாதிரி மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. ஸோ நமக்கு Q is equal to 0.726 P ன்னு தெரியும் அப்படின்னா இந்த Q வேல்யூஸ் எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ஸ்டியூட் இன் ஈக்குவேஷன் 1ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ P ஸ்கொயர் பிளஸ் 0.726 Q பதில் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2.25 இன்டூ 10 பவர் 6. நீங்க மறந்துடாதீங்க, ஸ்கொயர் பண்ணும்போது டைரக்டா நம்ம Pக்கு மட்டும் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா 1 பிளஸ் 0.726 போட்டுருவாங்க நிறைய பேர். அந்த தப்பை நீங்க பண்ணாதீங்க. 0.726க்கும் ஸ்கொயர் பண்ணும், அதுக்கு தான் நான் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கேன். 0.726 P ஹோல் ஸ்கொயர். அப்ப 0.726 ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன வரும் அப்படின்னா 0.527 வரும். ஸோ 1 பிளஸ் அதாவது P ஸ்கொயர் பிளஸ் 0.527 P squared is equal to 2.25 into 10 power 6. So இதில் நான் P வெளியில் எடுத்துறேன். P squared வெளியில் எடுத்துறோம் அப்படின்னா 1 plus 0.527 is equal to 2.25 into 10 power 6. So இதில் இருந்து P squared is equal to 2.25 into 10 power 6
1 plus 0.27 is equal to 1.527. இந்த பக்கம் multiplicationல இருக்குது, இந்த பக்கம் divideல வரும்போது 1.527. So p squared is equal to some values போட்டோம்னா p squared is equal to 1.473 into 10 power 6. So p is equal to square root of this values போடும்போது p is equal to 1213.556 Newton. So இப்போ நமக்கு p values தெரிஞ்சிருச்சு. இந்த p values எதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் 1லயும் போடலாம், ஈக்குவேஷன் 2லயும் போடலாம். நான் ஈஸியா போறனால ஈக்குவேஷன் 2ல போறேன். சப்ஸ்டிட்யூட் p in ஈக்குவேஷன் 2. So இதில் பண்ணும்போது 0.726 into p is equal to 1213.56 is equal to q. So நம்ம எப்பயுமே unknown force வந்து left side எழுதுவோம். So q is equal to எவ்வளோ தெரியும் அப்படின்னா 881.6 Newton. So R in Newton, அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் P and Q நியூட்டன்ல போடுறோம். இப்போ உன்னுடைய R னுடைய வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம், செக் பண்ணோம் அப்படின்னா P plus Q is equal to எவ்வளோமா R. ஸோ அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணினாலும் உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூஸ் தெரிஞ்சிடும். கிராஸ் செக்கும் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க சால்வ் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.